मैं पुलिस विभाग वालों मुख मंत्री जी का नियुक्ति पत्र वंड समागम मौके पहुंचण ते हार्दिक स्वागत करती हाँ, जो खुद नवी भर्ती हुए पुलिस सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपण लई आए हैं। मुख मंत्री पंजाब जी दे नाल पंजाब सरकार के मुख सकत्तर श्री विजय कुमार जंजुआ जी, प्रमुख सकत्तर गृह विभाग श्री अनुराग वर्मा जी, डीजीपी पंजाब श्री गौरव यादव जी का भी समागम मौके पहुंचने ते स्वागत करती हाँ। ऑडिटोरियम विच बैठे नव नियुक्त सिपाहियों को भी मैं जी आयां नूं आखदी हाँ। अज दा दिहाड़ा तुहाडे सारियां लई एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अज तुहानूं पंजाब दे माणयोग मुख मंत्री जी वल्लों नियुक्ति पत्र दिते जाने हन। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। पंजाब पुलिस का एक अपना शानामती इतिहास है, जिस दे वारिस हुण तुसीं भी बनन जा रहे हो। गल भावे अमन कानून कायम रखण दी होवे जां फिर देश की एकता ते अखंडता नूं बरकरार रखण दी, पंजाब पुलिस ने देश सेवा विच हमेशा ही मोहरी योगदान पाया है। दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों दर्शाए गए राह, देह शिवा बर मोहे ए है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, न डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो दे चलदे पंजाब पुलिस दे अनेका बहादुर अफसरां ने देश दी खातिर शहादत दा जाम पीता है ते हुण भी जदों कदे भी लोड़ पैंदी है साडे जवान मोरली कतार विच होके देश दी सेवा करदे हन। समागम नूं रस्मी तौर ते अगे वधाउंदे होए मैं बेनती करांगी पंजाब दे प्रमुख सकत्तर गृह विभाग श्री अनुराग वर्मा जी नूं कि ओह माणयोग मुख मंत्री साहब नूं फुल्लां दा गुलदस्ता दे के उन्हां दा स्वागत करन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पुलिस प्रशासन वालों मुख मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करती हाँ, जिन्हां दे दिशा निर्देशों हेठ यह पूरी भर्ती प्रक्रिया नेपरे चाढ़ी गई। इस नाल जिथे काबल नौजवानों को रोजगार मिलिया है, उत्थे ही जमीनी पद्धर ते पुलिस बल नूं भी मजबूती मिली है। अज दे इस खास समागम मौके माणयोग मुख मंत्री साहब पंजाब पुलिस की भर्ती लई 4358 सिपाहियों विचों कुछ उम्मीदवारों नूं नियुक्ति पत्र दे के रस्मी शुरुआत करेंगे, जिस नाल पंजाब देश की एकता ते अखंडता अते सरहदी सूबे पंजाब की अमन शांति लिए पंजाब पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी नूं हमेशा ही समर्पण भावना नाल निभाया है। पर सरहदी सूबा होने करके पंजाब नूं अज भी कई चुनौतियों विचों लंघना पै रहा है, जिसलिए पंजाब पुलिस अपनी ड्यूटी हमेशा जी जान नाल निभा रही है। पंजाब वासियों की सुरक्षा ते सलामती ही अपनी मुढ़ली ड्यूटी समझती है। पर सर पिछले कुछ समय तो बहुत वड्डे पद्धर ते नशा बरामद किया जा रहा है अते नशिया खिलाफ लड़ाई नूं पंजाब पुलिस डीजीपी साहब की अगवाई विच अंजाम तक लेके जाएगी। पंजाब पुलिस विच भर्ती होए नवे जवानों नाल समाज के दुश्मनों के खिलाफ साडी इस लड़ाई होर तेजी आवेगी। हुण मैं बेनती करती हाँ पंजाब के मुख सकत्तर श्री विजय कुमार जंजुआ जी कि वह मुख मेहमान जी के स्वागत विच 2 शब्द कहें। सारे पंजाबियों की दिलों की धड़कन सिर्फ पंजाब ही नहीं, सारे दुनिया विच वसदे पंजाबियों की दिलों की धड़कन साडे पंजाब दी पंजाबियों की मांग ते आन ते शान सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख मंत्री पंजाब। तुहानू इत्थे मैं अज वेलकम करना, तुसी ये जो है रस्मी कार्रवाई है अपॉइंटमेंट लैटर की वो देने लिए आए हो, तो तुसी अपने कीमती समय विचों टाइम कढ़िया, इसलिए असीं तुहाडे बहुत शुक्रगुजार हैं सर। तुहाडी सरकार दी सर जो गारंटियां सीगियां कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ वादे ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ सर, ਅਸੀਂ पूरी तनदेही नाल लगे हुए हैं कि इसनूं ਅਸੀਂ पूरा किया जाए सर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कई तो वादे सर ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, जिस तरह सर बिजली का सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 600 यूनिट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 किलोवाट ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਸਰ। ਸਰ
ਅਸੀਂ 17,313 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 26,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 17,313 ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੱਖਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 26,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਵਾਲੀ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 6,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 26,000 ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਤੀਜੀ ਸਰ ਬੜੀ ਮੇਜਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਕਿ 36,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਸਰ, ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਸਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋ ਸਟੋਨ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਫਟ ਅਨਟਰਨਡ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕੋਈ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪੇਜ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ 5ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜੜੋਂ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कि नवे भर्ती हुए जवान किसी भी सिफारिश तो नहीं सगों अपनी योग्यता सदका अज नौकरी लैण दे योग होए हैं। इत्थे यह भी दसणयोग है कि पंजाब पुलिस की भर्ती अजे जारी रहेगी और अगले महीने 5744 सब इंस्पैक्टर हैड कांस्टेबलों ते कांस्टेबलों की होर भर्ती लई इश्तिहार जारी होंगे। सर इहदे नाल सूबे दे सैकड़ियां काबल नौजवानों को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और रोजगार का साधन भी मिलेगा। समागम नूं अगे वधाउंदे होए हुण मैं बेनती करांगी चुने गए उम्मीदवारों नूं कि वो स्टेज ते आके माणयोग मुख मंत्री पंजाब जी वल्लों अपना नियुक्ति पत्र हासिल करन। मैं माणयोग मुख मंत्री साहब अते उन्हां नाल बैठे माणमत्तियां शख्सियतां नूं भी बेनती करांगी कि वो अज दे इतिहासिक दिहाड़े ते नवें चुने गए सिपाहियां नूं नियुक्ति पत्र भेंट करन अते इस नियुक्ति पत्र वंड समागम की रस्मी शुरुआत करन। सब तो पहला मैं बुलाना चाहांगी बलप्रीत सिंह, दरजीत कौर डॉटर ऑफ गुरु रजत कुमार सन ऑफ कृष्ण सिंह जी चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और मोहाली जिला एलोकेट होया है। उमरिंदर सिंह सन ऑफ जगविंदर सिंह जी पटियाले के रहने वाले हैं जिन्होंने मोहाली जिला एलोकेट होया है। सिमरनजीत कौर डॉटर ऑफ श्री मनजीत सिंह जी अमृतसर जिले के रहने वाले हैं जिन्होंने जलंधर रूरल जिला एलोकेट होया है। सुखविंदर कौर डॉटर ऑफ सरदार बहादुर सिंह जी पठानकोट तो जिन्होंने अमृतसर सीपी एलोकेट होया है। हिमांशु मित्तल सन ऑफ श्री जगजीत चंद जी पटियाला जिला जिन्होंने मोहाली जिला एलोकेट होया है। रंजोत सिंह जी सन ऑफ सरदार कुलदीप सिंह गुरदासपुर तो जलंधर रूरल एलोकेट होया है। गुरप्रीत कौर डॉटर ऑफ सरदार अमरजीत सिंह बठिंडे तो जिन्होंने कपूरथला जिला एलोकेट होया है। अर्शदीप सिंह सन ऑफ सरदार बलविंदर सिंह जी तरनतारन तो अमृतसर सीपी एलोकेट होया है। बबनदीप सिंह सन ऑफ सरदार सुरिंदर सिंह बरनाले तो जिन्होंने संगरूर जिला एलोकेट होया है। सिमरन सिंह सन ऑफ सरदार जगतार सिंह मोहाली तो जिन्होंने लुधियाना सीपी एलोकेट होया है। बलजीत सिंह सन ऑफ सरदार परमानंद जी लुधियाना सीपी तो जिन्होंने नवांशहर जिला एलोकेट होया है। मनदीप कौर डॉटर ऑफ श्री रजिंदर सिंह मानसे तो जिन्होंने मोहाली जिला एलोकेट होया है। परमिंदर कौर डॉटर ऑफ सरदार जगविंदर सिंह पटियाले तो जिन्होंने संगरूर जिला एलोकेट होया है। गुरविंदर सिंह सन ऑफ गुलजार सिंह गुरदासपुर तो जिन्होंने जलंधर रूरल एलोकेट होया है। जसप्रीत कौर डॉटर ऑफ सरदार दविंदर सिंह रोपड़ तो जिन्होंने पटियाला जिला एलोकेट होया है। रजिंदर सिंह सन ऑफ सरदार नैब सिंह मुक्तसर साहब तो अमृतसर सीपी एलोकेट होया है। नवनीत कौर डॉटर ऑफ सरदार बलविंदर सिंह अमृतसर तो जिन्होंने जलंधर सीपी एलोकेट होया है। अमीर सिंह सरदार पंजाब सिंह पटियाला तो जिन्होंने संगरूर जिला एलोकेट होया है। तुसी सारे भागा वाले हो कि तुहानू अज अपना नियुक्ति पत्र माणयोग मुख मंत्री साहब वालों मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तुहाडे वालों प्राप्त किए गए नियुक्ति पत्र मिलन का पल इन्हां सिपाहियां नूं हमेशा याद रहेगा। हुण मैं सद्दा देण जा रही हाँ उस अजीम शख्सियत नूं जिन्हां ने अपने यत्नां नाल पंजाब दे विच विकास की एक नवी लहर तोड़ी है। इन्हां बारे ही किसी ने लिखिया होवेगा, मैं तुरदा नहीं राह ते मैं तुरदा हाँ तां राह बनदे, जुगा जुगा तो आउंदे काफले इस गल दे गवाह बनदे। मेरी मुराद पंजाब दे हरमन प्यारे मुख मंत्री साहब उन्हां नूं मैं बेनती करांगी कि वो नव नियुक्त जवानों नूं उन्हां दे उज्जवल भविष्य लई शुभकामना दिंदे अते ईमानदारी अते तनदेही नाल पंजाब सूबे दी सेवा करन लई प्रेरित करन। मुख मंत्री पंजाब सरदार प्रभु जी मान। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अज दे पंजाब पुलिस नाल संबंधित इस नियुक्ति पत्र वंड समारोह दे विच पहुंचे हुए पंजाब पुलिस दे डीजीपी साहब
श्री गौरव यादव जी, सेक्रेटरी होम श्री अनुराग वर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब विजय कुमार जंजुआ जी, पुलिस के बहुत ही सीनियर ऑफिसर साहबान, अलग अलग रैंक दे जिहड़े कि अपने परिवार दे विच अज वाधा जिहड़ा होया है उस समागम दे विच पहुंचे ने। ते सब तो ज़्यादा धन्नवादी हाँ मैं, ते वधाइयां भी उन्होंने तुहानूं जिन्हां ने अज वो दिन सुपने च जिहड़ा देखिया सी वो अज हकीकत च बदलदा देख रहे हो। जिन्ने भी मुंडे कुड़ियां सिलेक्ट होए ने उन्हां चों कुछ इत्थे आए ने, मेरे वालों जिन्ने भी 4380 ने उन्हां सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकां। तुसीं तो उहदे विच हैगे हो। मेरे कोले एक बड़ा इंटरस्टिंग पॉइंट आया अज सवेरे जदों डीजीपी साहब मिले मैनूं। 4358 पोस्टां ने इश्तिहार दिता गया सी, 33% कुड़ियां लई राखवां कोटा सी, पर कुड़ियां दी काबलियत इन्नी ज़्यादा सी कि 3130 मुंडे ने ते 1228 कुड़ियां ने, मतलब 33% की बजाय लगभग 40% कुड़ियां जिहड़ियां ने वो अपनी काबलियत दे नाल इस भर्ती दे विच शामिल होईयां ते भर्ती होईयां, सफलतापूर्वक उन्होंने टेस्ट पास किए। जिस तरह मेरे तो पहला स्टेज तो कहा गया, ये कोई पहला जां आखिरी फंक्शन नहीं, भर्तियां निरंतर इस तरह जारी रहनगियां। ज्यों-ज्यों पुलिस दे विच नफरी वधाउंदे जावांगे तां लोकां नूं भी सौख होऊगी जदों उन्हां नूं किसी मुश्किल दे समय पुलिस जिहड़ी है वो सज्जे खब्बे नेड़े आस पास रेडियस दे विच मिलूगी। पंजाब पुलिस जिहड़ा है उहदा इतिहास जिस तरह कहा कि बड़ा गौरवमयी है। ये भी कहा गया कि कल्ली नौकरी नहीं, यह एक जज्बा, एक मौका सेवा करन दा है, क्योंकि पुलिस का सीधा संबंध आम लोगों नाल पैंदा है, सीधा राबता हुंदा है, हर रोज आई कॉन्टैक्ट हुंदा लोगों नाल। ते तुसीं पढ़े लिखे मुंडे कुड़ियां सारे, पहलां वाली गल नहीं हैगी। हुण तुसीं डिग्री होल्डर हो, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी लईआं होईआं ने, विद्या तुहाडे कोले है, होर भी तरक्कियां करोगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुहाडे कोले जिहड़े लोग आउणगे वो दुखी होणगे, किसी दुख नूं लैके ही आउणगे कि मैनूं आ दुख है जी, मेरा आ झगड़ा है जी, मैनूं आ दिक्कत है जी। जे किते उस दुखी नूं प्यार नाल उत्थे उहदे नाल गल कर लई जावे, प्यार नाल ही उहदी गल जिहड़ी सुण भी लई जावे, बिठा के पानी पिया के, अद्धा दुख तां उहदा उत्थे घट जांदा है कि चलो मेरी गल सुन ली किसी ने। इसे तरह ही डॉक्टरां ते लागू हुंदा है। डॉक्टरां कोले भी मरीज जिहड़े ने रोंदे आउंदे ने दर्द नाल, जिहड़ा डॉक्टर प्यार नाल मरीज नाल गल कर लैंदा है, अद्धी बीमारी टुट जांदी है। इसे तरह ही वकीलों ते लागू हुंदा है, उत्थे भी सारे झगड़े वाले जांदे है। जे कोई वकील कहते कोई गल ही नहीं तो तुहाडे नाल खड़ांगे, तुसीं सही हो, कागज पत्तर लिआओ, अद्धा उहदा भी दुख टुट जांदा है भी चलो शुक्र है केस जिहड़ा है वधिया तरीके नाल लड़िया जाऊगा, अगे फैसला करना तो माणयोग अदालत का काम हुंदा। सो अज नफरी दे विच वाधा हो रहा है। तुसीं एक उस परिवार दे विच शामिल हो रहे हो जिन्हें बड़े दुख झले,
बड़े कष्ट भी झले, खून डोलिया, अज भी हिक्कां डाही बैठे है, क्योंकि जदों दुश्मन वाले पासों गोली आउंदी है तां सब तो पहला पंजाब जिहड़ा है बॉर्डर स्टेट है, तो साडे सीने जिहड़े ने उन्हां गोलियां दे सामने हुंदे ने। आज़ादी लियाउण दे विच भी 90% के लगभग योगदान, तो उस आज़ादी नूं संभालण दे विच भी सब तो बड़ा योगदान पंजाब दा, पंजाबियां दा। इतिहास गवाह है, साडे बजुर्ग, साडे पुरखे, साडे शहीद, साडे गुरु लड़ते रहे, जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे। जदों बाबर नूं जाबर कहा गया, देखो किहड़ा जमाना होगा उस वेले। गुरु नानक साहब ने जदों उस वेले गुरु नानक साहब ने औरतां दे हक च आवाज उठाई, एती मार पई कुरलाने तै की दर्द ना आया, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। पंजवें पातशाह की शहीदी हुई, उस तो बाद फिर जिहड़े उदों दे राजे महाराजे से उन्हां नाल लड़ाइयां चलदियां ही रहियां, चाहे ग्वालियर के किले चों बंदी छोड़दा होवे, भावें गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी होवे, गुरु गोबिंद सिंह जी की सरबंस बारिया उन्होंने जुल्म के खिलाफ। सो आपां ये गल याद रखनी है कि असी मजलूमां दे हक च हां, असी जुल्म ना सहने हां ते ना करदे हां। सो तुहाडे कोले बहुत सारे केस तुहाडे इस नौकरी दौरान आउणगे, जिथे तुसीं कई बार दुचित्ती या 3-4 किसी चौंक वर्गी हालत हो जाऊगी कि किधर नूं जाइए हुण। तां मैं तुहानूं बेनती करदा कि अपने दिल नूं पुछ के ईमानदारी वाले पासे जाओ, सच वाले पासे जाओ, तो तुहानूं सुकून मिलूगा। पैसे कमा के बहुत दुनिया तुर गई इत्थों, कोई किसी नूं याद नहीं रखता। याद सिर्फ उन्हां नूं रखिया जांदा जिहड़े लोकां वास्ते कुछ कर जांदे ने। शहीद आजम भगत सिंह होरां दे बहुत सारे हानी होणगे उन्हां दी उम्र दे, उन्हां तो 2 महीने छोटे 2 महीने वड्डे, जिन्हां दे टब्बर ये कहंदे होणगे पुत्त इन्हां नाल ना रलियो, ये तां गलत संगत च पै गए, आपां की लेना है, आपां अपना काम कार करिए। उन्हें जो किसी नूं जाणदे हो जी, पैसे भी कमा के होणगे, वो जाणदे किसी नूं। गुरु नानक साहब राय भोज दी तलवंडी पैदा होए, बड़े उन्हां दे भी हाण दे हम उम्र होणगे जिन्होंने पैसा कमाया, बिजनेस कमाया कीते होने, तो किसी ने जाणदे जी। इधर मेले लगते हैं जी, इधर सजदा करते हैं जी हर वक्त, क्योंकि उन्होंने बैंकां 'च खाते खिलाए जिहड़े उन्हां दे हाणी सीगे, ते शहीद आजम भगत सिंह होरां ने, गुरु नानक साहब होरां ने, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी होरां ने, इन्हां ने अपने दिलां 'च खाते खिलाए। इसे करके हरेक साल नवां कैलेंडर ले आउने आपां, उन्हां दी नवीं फोटो वाला, क्योंकि खाते दिलां 'च खिलाए हुए ने। और दिलां वाले खाते जिहड़े ने ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਠੰਡ ਵੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ करे। अजकल CCTV कैमरे होर बहुत कुछ आ गया, इक्विपमेंट, पुलिस की थोड़ी जी नौकरी जी है ਜਾਂ पुलिस का काम थोड़ा जिहा सौखा हो गया। तीजी अख कह दें आप उन्होंने कैमरिਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ कैमरिਆਂ राਹੀਂ बहुत कुछ क्राइम फड़े जा रहे हैं। सो बाकी जे अपने कोले आ गया लेटेस्ट उपकरण ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ देश के ਜਿਹੜੇ दुश्मन ने उन्होंने कोल भी आ गए, वो भी नवे नवे तरीके ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। सो अपडेट रहना पऊगा हर वक्त। मैनूं उम्मीद है कि तुसीं यंग मुंडे कुड़ियां पंजाब का नाम रोशन करोगे। और मैं पहला कहा सीगा कि
ਭਰਤੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 350 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। अब मैं भी आप डिग पऊँगा पर इन्हों नहीं डिगन दिंदा क्योंकि पहली कमाई है और आपकी कमाई है। सो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਨਕੰਮਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ 100 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੋਰ ਲਿਆ ਕਮਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਚਲੋ 20-50 ਰੁਪਏ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਗਏ, 20-50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਲੋ ਬੱਲੋ ਵੇਚਤਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, 100 ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ। ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100 ਹੋਰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਰਮਟ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਬਾਪੂ 100 ਰੁਪਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੁਕੜਾ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾੜਦੇ ਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੁਕੜਾ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੋਂ ਸਕੂਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਸੀ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਪਾੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਉਣ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਯਾਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ,
कि आदमी बड़ा सालों से नहीं ख्यालों से होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੜੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸੂਝਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 90-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 92-95 ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੁੜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ख्यालों से होता। ख्याल ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਉ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਦਿਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓਗੇ, ਸਹੀ ਪਰਚੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ 25-30 ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਤੰਦੂਲਕਰ, ਕੱਲਾ ਕੋਹਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ 10 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, 3-4 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਬੈਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬੈਟ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ, ਗਲਵਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ 14ਵਾਂ 15 ਖਿਲਾੜੀ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, 11 ਦੇ 11 ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ। ਪਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 15 ਦੇ 15 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, 17-18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਾਰਡ, ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ MP ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਲੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਸਲੂਟ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲਈਏ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ,
ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਲੂਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਬਣੋ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਲੈ ਜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਲਾਮਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਬਣਨਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛਿੰਝਾਂ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਕਬੱਡੀਆਂ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 25 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਰਤੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਏਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4358 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, 103 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਅਤੇ 2607 ਉਮੀਦਵਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 1648 ਉਮੀਦਵਾਰ 10+2 ਪਾਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2930 ਉਮੀਦਵਾਰ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ 816 ਉਮੀਦਵਾਰ 26 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਯੂਥਫੁਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਤੇ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਗਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ। Thank you very much. Good luck. ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਾਹ ਦੇਹ शिवा बर मोहे ए है शुभ कर्मन ते कबहू न टरो न डरो और सो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹਾਦਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਮੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 4358 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣ ਤੇ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਸਰ। ਅਸੀਂ 17,313 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 26,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 17,313 ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੱਖਣੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 26,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਵਾਲੀ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 6,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 26,000 ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਤੀਜੀ ਸਰ ਬੜੀ ਮੇਜਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਕਿ 36,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਸਰ, ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਸਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋ ਸਟੋਨ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਫਟ ਅਨਟਰਨਡ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ
अपॉइंटमेंट लेटर बन जाते हैं लेकिन वंडने रह जाते, इलेक्शन कोड लग जाता है। फिर सर अगले 5 साल वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं रिलीज होंगे। इस सरकार तुहाडी सरकार में सर ये डिफरेंट हैगी है सर, डिफरेंस हैगा कि चाहे अपॉइंटमेंट लेटर कदों भी तैयार होए होण कोई रुके ही नहीं है। जो भी अपॉइंटमेंट लेटर कोड के बाद जिन्ने पेश सीगे सारे दे सारे असीं फटाफट जिहड़े हैगे आ अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर रहे हैं, बजाय इसनूं वेट करन दे कि 5वें साल च जाके असीं ये चीज़ां देवांगे। ये सर पहले 6 महीने विच ही असीं सारे जिहड़े अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं सर, ये बड़ी अच्छी सर ये शुरुआत है सरकार दी सर। जो सरकार के दिशा निर्देश है सर उसनूं असीं पूरी तरह निभावांगे, तनदेही नाल निभावांगे। ते अज इस मौके ते सर मैं जो नवे मुंडे कुड़ियां जिन्हां नूं अज अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है सर उन्हां नूं मैं मुबारकबाद दिंदा हाँ। ते उम्मीद करदा कि वो पंजाब पुलिस आके जिस तरह इहदा गौरवमयी इतिहास है पंजाब पुलिस का उस दे विच अपनी सेवा निभाणगे, पुलिस का नाम उच्चा चुकणगे। ते नाल ही सर तुहानूं मैं दोबारा इत्थे आउण ते जी आया कहना ते सर धन्नवाद करना कि तुसीं आए सर इत्थे ते इन्हां सारिआं दी हौसला अफजाई कीती। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜੜੋਂ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि नवे भर्ती हुए जवान किसी भी सिफारिश तो नहीं सगों अपनी योग्यता सदका अज नौकरी लैण दे योग होए हैं। इत्थे यह भी दस्सणयोग है कि पंजाब पुलिस की भर्ती अजे जारी रहेगी और अगले महीने 5744 सब इंस्पैक्टर हैड कांस्टेबलों ते कांस्टेबलों की होर भर्ती लई इश्तिहार जारी होणगे। सर इहदे नाल सूबे दे सैकड़ियां काबल नौजवानों नूं देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और रोजगार का साधन भी मिलेगा। समागम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਗੁਰੂ रजत कुमार सन ऑफ कृष्ण सिंह जी चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और मोहाली जिला एलोकेट होया है। उमरिंदर सिंह सन ऑफ जगविंदर सिंह जी पटियाले के रहने वाले हैं जिन्होंने मोहाली जिला एलोकेट होया है। सिमरनजीत कौर डॉटर ऑफ श्री मनजीत सिंह जी अमृतसर जिले के रहने वाले हैं जिन्होंने जलंधर रूरल जिला एलोकेट होया है। कौर डॉटर ऑफ सरदार बहादुर सिंह जी पठानकोट तो जिन्होंने अमृतसर सीपी एलोकेट होया है। हिमांशु मित्तल सन ऑफ श्री जगजीत चंद जी पटियाला जिला जिन्होंने मोहाली जिला एलोकेट होया है। रणजोत सिंह जी सन ऑफ सरदार कुलदीप सिंह गुरदासपुर तो जलंधर रूरल एलोकेट होया है। गुरप्रीत कौर डॉटर ऑफ सरदार अमरजीत सिंह बठिंडे तो जिन्होंने कपूरथला जिला एलोकेट होया है। अर्शदीप सिंह सन ऑफ सरदार बलविंदर सिंह जी तरनतारन तो अमृतसर सीपी एलोकेट होया है। बबनदीप सिंह सन ऑफ सरदार सुरिंदर सिंह बरनाले तो जिन्होंने संगरूर जिला एलोकेट होया है।
ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਪੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਪੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਸਰਦਾਰ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਪੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸੀਪੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ श्री गौरव यादव जी, सेक्रेटरी होम श्री अनुराग वर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब विजय कुमार जंजुआ जी, पुलिस के बहुत ही सीनियर ऑफिसर साहबान, अलग अलग रैंक दे जिहड़े कि अपने परिवार दे विच ਅੱਜ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 4380 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। 4358 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 33% ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ 3130 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ 1228 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ 33% ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ 40% ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ, ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਦ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਆਓ, ਅੱਧਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਝੱਲੇ, ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90% ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੋਗਦਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਨੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜਾਂ 3-4 ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਓ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਣ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਾਇਆ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਠੰਡ ਵੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ CCTV ਕੈਮਰੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਲੇਟੈਸਟ ਉਪਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 350 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, अब मैं क्या भी आप डिग पऊँगा पर इन्होंने नहीं डिगन दिंदा, क्योंकि पहली कमाई है और आपकी कमाई है। सो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਨਕੰਮਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ 100 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੋਰ ਲਿਆ ਕਮਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਚਲੋ 20-50 ਰੁਪਏ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਗਏ, 20-50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਲੋ ਬੱਲੋ ਵੇਚਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, 100 ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ। ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100 ਹੋਰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਰਮਟ ਨਾਲ
ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਬਾਪੂ 100 ਰੁਪਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੁਕੜਾ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾੜਦੇ ਹੋ? ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੁਕੜਾ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੋਂ ਸਕੂਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਸੀ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਪਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਉਣ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ एक शेर है कि आदमी बड़ा सालों से नहीं ख्यालों से होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੜੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 90-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 92-95 ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੁੜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲੋਂ ਸੇ ਹੋਤਾ। ਖਿਆਲ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਉ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਦਿਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓਗੇ, ਸਹੀ ਪਰਚੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ 25-30 ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਤੰਦੂਲਕਰ, ਕੱਲਾ ਕੋਹਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ 10 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ, 3-4 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਬੈਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬੈਟ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ,
ਗਲਵਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ 14ਵਾਂ 15 ਖਿਲਾੜੀ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, 11 ਦੇ 11 ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 골ਡ ਮੈਡਲ। ਪਰ 골ਡ ਮੈਡਲ 15 ਦੇ 15 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, 17-18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਾਰਡ, ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ MP ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਲੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਸਲੂਟ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲਈਏ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਸਲੂਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਬਣੋ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਲੈ ਜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਲਾਮਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਬਣਨਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛਿੰਝਾਂ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਕਬੱਡੀਆਂ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। मैं मुख्यमंत्री साहब जी का एक बार फिर पुलिस प्रशासन वालों दिलों धन्यवाद करती हाँ, जिन्होंने अपने कीमती समय विचों समा कढ़ के पुलिस प्रशासन का माण वधाया है ਅਤੇ अपनी जिंदगी की नवीं पारी की शुरुआत करने वाले नौजवानों की
ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 25 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਰਤੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਏਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4358 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, 103 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਅਤੇ 2607 ਉਮੀਦਵਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 1648 ਉਮੀਦਵਾਰ 10+2 ਪਾਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2930 ਉਮੀਦਵਾਰ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ 816 ਉਮੀਦਵਾਰ 26 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਯੂਥਫੁਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੰਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਗਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ। Thank you very much. Good luck. ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਜੀ,
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ